सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृतपुर दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। पंजाब दे विच महंगी होवेगी शराब। इसलिए असीं कह रहे हैं क्योंकि सीएम ने शराब महंगी करन दे संकेत दे दिते ने। शराब ते कोविड टैक्स लाउण दी तैयारी दे विच है पंजाब सरकार। हालांकि आखिरी फैसला मंत्रियों की कमेटी करेगी। सीएम ने नवी एक्साइज पॉलिसी नूं मंजूरी दे दित्ती है। हालांकि होम डिलीवरी दा जिहड़ा होम डिलीवरी होगी या नहीं उसका जिम्मा ठेकेदारां ते छड्डिया गया है। ठेके खोलण दे लई ठेकेदारां नूं मना रही है सरकार। ते लॉकडाउन के दौरान नुकसान जिहड़ा होया उसके हिसाब किताब के लिए 3 मैंबरी कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी लॉकडाउन करके हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाएगी। तो सवाल यह कि पंजाब दे विच भी दिल्ली दे वांग शराब महंगी होगी, टैक्स लगेगा, क्योंकि अजिहे संकेत तां किते ना किते दे दिते गए ने। मुख्यमंत्री दे वल्लों सीएम दे वल्लों शराब महंगी होने दे शराब ते कोविड टैक्स लाउण दी तैयारी दे विच है पंजाब सरकार। तां लोकां ते किस तरह दा असर पैंदा है? लोक इंतजार पंजाब दे विच शराब दे शौकीन जिहड़े ने कर रहे ने ठेके खुलण दा। तां महंगी जेकर शराब हुंदी है तां किस तरह दा असर पैंदा है? अमृतसर तो राजीव शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। रोहित गौड़ लुधियाना तो लाइव जुड़े हुए ने। सीधा रुख करते हैं अमृतसर दा। राजीव, संकेत दे दिते गए ने किते ना किते कि पंजाब दे विच भी शराब महंगी हो सकती है, कोविड टैक्स लग सकता है। तो की लगता है कि जेकर शराब महंगी हुंदी है तो पंजाब दे विच शराब दे शौकीनां ते इसदा कितना असर पैंदा नजर आ रहा है? जी देखो अमृत, सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहता कि भावें हाले मुख्यमंत्री वालों ये फैसला लिया जाना है कि शराब महंगी की जानी है या फिर नहीं, ठेके कदों तो कदों खोले जाएंगे, तो ये सब तो वड्डी गल ये है कि जिहड़ा शराब का कारोबार है वो जेकर असी 2 नंबर शब्द वरतीए तो गलत नहीं होएगा कि 2 नंबर दे विच जिहड़ी है ब्लैक दे विच शराब वड्डे पद्धर ते पूरे पंजाब दे विच वेची जा रही है। क्योंकि जदों तो भी ठेके बंद ने तो लोगों वालों वड्डे पद्धर ते जिहड़ी शराब की खरीदो फरोख्त है वो अंदर खाते जिहड़ी हो रही है। तो भावें उस दे बारे जिला प्रशासन या सरकार बहुत वड्डे वड्डे दावे कर रही है। तो इस करके क्योंकि ठेका हुण तक किते भी अमृतसर दे विच नहीं अज तक खोलिया गया। भावें कुछ दिन पहला एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिस दे विच ये कहा गया सी कि 9 तो 1 बजे तक शराब के ठेके खुलणगे और उस तो बाद 1 बजे तो शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी होएगी। तो ठेकेदारां ने साफ इनकार कर दिता सी कि साडा जिहड़ा टैक्स है, जिहड़ी फीस है वो माफ़ की जानी चाहिए। उस तो बाद सरकार नूं फिर ये उपर जिहड़ा विचार करने दे लई समां उन्हां वल्लों लिया गया और जिहड़ी कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दे विच ये फैसला लिया गया कि हुण जिहड़ी नवीं पॉलिसी है वो पंजाब दे विच लागू होएगी। पर अमृतसर दे विच हाले तक किते भी कोई शराब का ठेका हुण तक नहीं खुलिया। पर यह खबरां जरूर आउंदियां रहीआं ने कि कुछ ठेकेदारां वल्लों अपने रात के समय जिहड़ी शराब के ठेकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शराब अपनी गड्डियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ के अपने अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और महंगी बेची जा रही है। तो शराब ਜਿਹੜੇ लोग शौकीन ने ਪਹਿਲਾਂ ही महंगी खरीद रहे हैं। पर जेकर ठेके खुलते हैं तो महंगी शराब होना कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा कोई गंभीर ये मसला नहीं असी इस नूं कह सकते। क्योंकि लोग तो विरोध कर रहे हैं। एक पासे कोविड के नाल जिथे लोग जंग लड़न के लिए अपने अपने घरों के विच ने तो उत्थे ही क्योंकि जिहड़ियां तस्वीरां कुछ दिन पहला सामने आईयां सन कि जिथे जिथे भी शराब के ठेके खुले गए उत्थे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग दी धज्जियां उड़ाउंदे दिखाई दिते। तो हुण जेकर पंजाब दे विच ठेके खुलदे ने तो मैं एक गल स्पष्ट कह सकदा कि उत्थे कोई ऐसी भीड़ नज़र नहीं आएगी। क्योंकि लोग पहलां वांग आम वांग पहला भावें ठेके तो शराब मिलती सी पर हुण उन्हां नूं अपने अपने टिकाणे अपने अपने इलाके दे पता ने कि कित्थों 2 नंबर दे विच शराब वेची जा रही और महंगी वेची जा रही। तो लोग पहले ही महंगी शराब खरीद के सरकार नूं तां चूना ला ही रहे ने। उत्थे ही ठेकेदार जिहड़े हुण ये दावे कर रहे हैं कि साडीआं मंगां सरकार नहीं मनदी तो वो महंगी शराब वेच के पहला ही बहुत सारे जिहड़े पैसे ने वो इस तरीके दे नाल कमा रहे हैं। तो इस करके कोई इहदे विच कोई बहुत ज़्यादा असीं ये नहीं कह सकते कि पंजाब दे लोकां ते बोझ पएगा या फिर पंजाब सरकार ते कोई ऐसा जिहड़ा टैक्स लाउण तो बाद सवाल खड़े होणगे। तो इत्थे सब तो वड्डी जरूरत यह है कि सब तो पहला सरकार इस चीज़ वाल ध्यान देवे कि 2 नंबर दे विच किते किते शराब वेची जा रही है, किन्हां वल्लों वेची जा रही है। ऐसी कार्रवाई हुण तक पंजाब दे विच किते भी सानूं देखण नूं नहीं मिली जिसदी कि सब तो पहला सरकार नूं उस वाल ध्यान देण दी लोड़ है। जी बिल्कुल राजीव, इस विच कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान भी शराब के शौकीनों ने अपना जुगाड़ कह सकते हैं कि लगा ही लिया, उन्होंने शराब तो मिल ही गई है। तो दूजी वड्डी यह भी गल है कि सूबे दे विच कर्फ्यू लगा होने के बावजूद, इन्नी सख्ती होने के बावजूद भी शराब जिहड़ी है वो वेची गई है। रोहित गौड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए नेता। रोहित, संकेत कितना किते दे दिते गए ने, जिवें दिल्ली दे विच टैक्स लगाया गया कोरोना टैक्स, तो हुण पंजाब सरकार भी उस राह ते कितना किते तुरदी हुई नजर आ रही है, की लगता है?
जी बिल्कुल अमृत ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 70% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਆਲਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ तमाम ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? अधिकारी वर्सेस एमएलए और मंत्री लगातार मसला भखदा जा रहा और हुण विधायकों ते मंत्रियों को समर्थन देने लई पंजाब तो कुछ विधायक चंडीगढ़ पहुंचे ने। चरणजीत सिंह चन्नी नाल मुलाकात जोगिंदर होरां दी हुई है। पोहा तो विधायक ने चन्नी होरां नाल मुलाकात हुई, हिमायत देन तुसीं पहुंचे हो। चन्नी होरां ने की तुहाडे नाल गलबात कीती? देखो, मैं दोपहर नूं चरणजीत चन्नी जी मेरे बड़े भरा ने, हुण अगर मैं पुज्जा उन्हें मैनूं गल दसी है भी साढ़े 3-4 दिन पहले 5-7 ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। कौन कह रहा है कि बंदे का पुत बन जा? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾ ਹੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ
2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਾਟੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖੁਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਸਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ 9 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।